চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নেমে ইতিহাস গড়ল ভারত। বুধবার ভারতের স্থানীয় সময় সন্ধে 6:45 দেশটির চন্দ্রযান-3 ল্যান্ডার বিক্রম অবতরণ করতে শুরু করে। পরে 6:04 চাঁদের মাটি স্পর্শ করে ইতিহাস গড়ে চন্দ্রযান-3। পৃথিবীর আর কোনো দেশ সেখানে এখনো পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। ঐতিহাসিক এই মুহূর্তের সাক্ষী হতে ভারতীয়দের পাখির চোখ ছিল চন্দ্রপৃষ্ঠের সেই অনাবিষ্কৃত দক্ষিণ মেরুতে। চাঁদের রহস্যে ঘেরা দক্ষিণ মেরুতে প্রথম কোনো দেশ হিসেবে পা রাখল ভারত। আর এই দিনকে ঐতিহাসিক দিন হিসেবে ঘোষণা করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো চন্দ্রযান-3 অবতরণের দৃশ্য সরাসরি সম্প্রচার করে। ব্রিক্স সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়ালি ইসরোর আয়োজনে যুক্ত হন। উল্লেখ্য, স্থানীয় সময় বুধবার সন্ধ্যা 6:04 চাঁদের ওই অংশে নামে চন্দ্রযান-3 ল্যান্ডার। চন্দ্রযান-3 যেখানে নেমেছে চাঁদের ওই অঞ্চলে বরফ, পানি অথবা জমাট বাঁধা বরফ রয়েছে। এতে ওই স্থানটি পানির পাশাপাশি হতে পারে অক্সিজেন ও জ্বালানির উৎস, যা ভবিষ্যতে আরও চন্দ্রাভিযান অথবা স্থায়ীভাবে চাঁদে বস্তি গড়তে সহায়ক হতে পারে। इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को
और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity. গত 14 জুলাই ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে চন্দ্রযান-3 উৎক্ষেপণ করা হয়। চন্দ্রযান-3 এর ল্যান্ডারের নাম বিক্রম, রোভারের নাম প্রজ্ঞান। ল্যান্ডারটি উচ্চতায় 2 মিটারের মতো, ওজন 1700 কেজির বেশি। আকারে ছোট রোভারের ওজন 26 কেজি মাত্র। এই রোভারই চাঁদের বুকে ঘুরে ঘুরে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাবে। And I think I don't want to explain all the secrets, because if I tell the secrets, the others will learn and they will become very cost effective. Sir. See, ISRO already strong. Say we must also thank, I think there is a question on who all helped us to achieve this mission. And we must thank all those nations which came forth to help us in Chandrayaan-3 mission. We had support from USA, the NASA, the support from ESA, as well as our colleagues in other scientific organizations in this country. Especially the support came in form of ground stations, the tracking support. You know, from India alone, you cannot see the Chandrayaan-3 all the time. We need other ground stations. One in Australia helped us in Canberra, one in New Narcia helped us, one in UK helped us, and another in NASA's control. And all these ground stations were beaming the data to us, and we were able to get
lot of information, real-time information, and command uplink. Everything happened because of this. The second help came from the Jet Propulsion Laboratory of NASA, JPL, and they were also estimating the position of the Chandrayaan-3 very accurately using their technology and passing on the information to us, which gave us confidence to work on the mission design, trajectory design of the final phase of. অন্যদিকে ইসরোর এই সফল অভিযানে নাম জুড়ল জলপাইগুড়িরও। ইসরোর আর কয়েকশো বিজ্ঞানী এবং অন্যান্যদের মধ্যে জলপাইগুড়ি শহরের কৌশিক নাগ একজন। জলপাইগুড়ি শহরের মহন্তপাড়ার কৌশিক নাগ বয়স 29 বছর। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার কৌশিকও সেই দলের একজন সদস্য। চন্দ্রযান-3 যখন চাঁদের দক্ষিণ মেরুর মাটি স্পর্শ করল টিভিতে, সেই দৃশ্য দেখে খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠে কৌশিকের মা সোনালী নাগ। নিমেষেই এই খবর ছড়িয়ে পড়ে শহর জুড়ে। ইতিহাস সৃষ্টি করা চন্দ্রায়ন-3 সফল অভিযানে জলপাইগুড়ির এই কৃতি সন্তানের জন্য কৌশিকের পরিবার থেকে আপামর শহরবাসী আজ গর্বিত। দেশকে স্যালুট জানাচ্ছি। আমাদের দেশের তো বড় হলো, আমাদের কত দেশের পতাকাতে আমরা চাঁদকে দেখতে পাই, সেখানে চাঁদে পৌঁছে গেছে আমাদের ভারতবর্ষ। সেখানে আপনার ছেলে কি হিসাবে আছে? আমার ছেলে যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্টিস্ট হচ্ছে। তো কি বললো আপনাকে? আমাকে বললো যে তোমাদের কেমন লাগছে আজকে। আমি বললাম হ্যাঁ ভীষণ ভালো লাগছে। উই আর প্রাউড টু বি অ্যান ইন্ডিয়ান। ইন্ডিয়ান লোকেরা প্রথম চাঁদে পৌঁছেছে। নাসাও এখন পৌঁছাতে পারেনি, রাশিয়াও এখনো পারেনি পৌঁছাতে। কোথায় কিভাবে দেখলেন? আমি আর টিভি বাংলা, TV9 বাংলাতে দেখলাম, আমাদের ওই পুরো অনুষ্ঠানটাই দেখলাম। আপনার ছেলেকে টিভিতে দেখছেন? হ্যাঁ টিভিতে দেখেছি। কোথায়? ওই 6 আর বাংলা 671। বলছি যে আপনার ছেলে কোথায় আছে? তো ব্যাঙ্গালোরে অফিসেই আছে। এখন ওদের সেই সময় ওরা অফিসেই থাকবে, ওরা নিরীক্ষণ করছে। ওই আনন্দ মুহূর্তটাকে আপনি দেখতে পেয়েছেন মোবাইলে বা টিভিতে? হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনার ছেলেকে দেখতে পেয়েছেন? হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আপনার ছেলেকে দেখতে পেয়ে কেমন লাগলো? ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। আমি ওকে অনেকদিন দেখিনি। আমি বলছিলাম যে আমি তো তোমাকে অনেকদিন দেখিনি, তো টিভিতেই আমি দেখতে পেলাম। আর পুরো সায়েন্টিস্ট মহলে এটা তো আমাদের বিশাল আনন্দের বিষয়। খুবই ওয়েস্ট বেঙ্গলের তরফ থেকেও আমরা খুবই গর্বিত। কথা জলপাইগুড়ি এবং জলপাইগুড়ির ছেলে জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াশোনা করেছে। হ্যাঁ অবশ্যই। আজকে কৌশিকের এই পারফরমেন্স আমরা অ্যাজ এ জলপাইগুড়িবাসী হিসেবে প্রত্যেকেই আমরা গর্বিত। আমি খবর পেয়েছি, আমার সাহেব আমাকে পাঠিয়েছে, এসপি জলপাইগুড়ি সাহেব। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টিম নিয়ে চলে এসেছি যে ওনার মাকে, অন্তত ওনাকে পাচ্ছি না কৌশিককে, ওনার মাকে আমরা সম্বোধনা জানিয়েছি। কেমন লাগছে? নো ডাউট। হ্যাঁ ভীষণ। এর চেয়ে ভালো আনন্দের দিন হয়, এর থেকে ভালো আনন্দ কিছু নেই। তার মধ্যে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে ভারত। চাঁদের মাটিতে ভারতের মহাকাশ চন্দ্রযান বিক্রম ল্যান্ড করার পরেই দিকে দিকে দেখা যাচ্ছে উচ্ছ্বাস। সেই খুশিতে হাওড়ার বান্ধাঘাট এলাকায় এক ব্যক্তি ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ও মিষ্টি বিতরণ করলেন গাড়ি চালকদের। অন্যদিকে আসানসোল BNR মোড় সংলগ্ন এলাকায় জায়ান্টস স্ক্রিন লাগিয়ে চন্দ্রযান-3 অভিযান লাইভ ভিডিও দেখতে উৎসাহিত শিল্পাঞ্চলবাসী। আসানসোল উত্তর বিধানসভার বিজেপির পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল চন্দ্রযান-3 চন্দ্রপৃষ্ঠে নামার দৃশ্য দেখানোর। একই সাথে পুজো ও যজ্ঞ করা হয়। চন্দ্রযান-3 অবতরণ করা মাত্র ভারত মাতা জয়ের স্লোগান দিতে দিতে উৎসাহে মেতে ওঠে উপস্থিত জনতা। বাজি ফাটানো হয় উল্লাসের সাথে। আমরা থাকলাম গোটা আসানসোলবাসীকে নিয়ে আমরা এই সেলিব্রেশন করেছি। এই গৌরবময় মুহূর্তে আমরা চেয়েছি সবাই, পুরো আসানসোলবাসী আমাদের সঙ্গে থাকুক। আজকে কোনো রাজনৈতিক কথা না, আজকে একটাই কথা, ভারত মাতা কি জয়। এই সাফল্য হচ্ছে মাননীয় আমাদের প্রধানমন্ত্রী, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি আজকে ভারতবর্ষকে যে জায়গায় এনে পৌঁছালেন, ওনার হাত ধরে আজকে ভারত গোটা পৃথিবীর 1 নম্বর জায়গায় পৌঁছালেন। আজ যে চন্দ্রযান যেখানে পৌঁছেছে, গোটা পৃথিবীতে কোনো দেশ সেখানে পৌঁছাতে পারেনি। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে বিজেপি নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি বলেন, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে থাকলো আসানসোলের মানুষ। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।